हाय फ्रेंड सेल चैनल में तमारू स्वागत है। आज आप जोईशुं टेस्ट सीरीज 18 के जे आववावाळी दरेक एक्जाम माटे बहु ज इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन है। विडियो पूरो जोजो, बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन साथ हूँ समझाईश। बराबर, चलो शुरुआत करिए। क्वेश्चन नंबर 1, द टाइप ऑफ फैट दैट इज कन्सिडर टू द हेल्दी फैट इज कि नीचेनामांथी कई फैट हेल्दी फैट है आपણા शरीर माटे? सेच्युरेटेड फैट, ट्रांसफैट, अनसेच्युरेटेड फैट के पछी हाइड्रोजनेटेड फैट। आ बी क्वेश्चन वारंवार पूछायेलो है। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? तो अनसेच्युरेटेड फैट ए आपणो जवाब रहेशे। बराबर, हवे जो अनसेच्युरेटेड फैट है ने ये फैटनो एक प्रकार है। ये शामांथी जोवा मळशे? खास करीने जुओ नट्स, बराबर, पछी सीड्स, ऑइल मांथी आ जोवा मळशे। अने खास करीने फैटी फिश में धारो के सेल्मोन होय, टूना होय, सार्डिनिस जे माछलीना प्रकार है एमां सौथी वधारे प्रमाण में जोवा मळे छे। बराबर, अनसेच्युरेटेड फैट है ने एक हेल्दी है। केम? कारण के ये शू करे कि जे बेड कोलेस्ट्रोल पूछे एक्जाम में, जे एलडीएल है ना ये बेड कोलेस्ट्रोल है अपना शरीर माटे, लो डेन्सिटी। बराबर, तो ये एनु शू करशे? लेवल ओछू करशे अने ट्राइग्लिसराइडનું लेवल पण आ ओछू करशे। क्लियर? अने एचडीएल है ने एचडीएल हाई डेन्सिटी ये अपना शरीर माटे सारामां सारो कोलेस्ट्रोल है, एनुं लेवल शू करशे? वधारशे, जेना परिणामे आपणे हार्ट डिजीज अने स्ट्रोकनुं रिस्क घटी जाए। बराबर, हवे जे अनसेच्युरेटेड फैट है ने ए बे भागमां डिवाइड करवामां आवे। जनरली केटला? बे भागमां, एक मोनो अनसेच्युरेटेड फैट, बराबर, मोनो अनसेच्युरेटेड फैट अने पॉली अनसेच्युरेटेड फैट। जो आ गमे ते क्वेश्चन्स पूछाय तो आवड़वो जोईए। बराबर, हवे मोनो अनसेच्युरेटेड फैट में शुं होय कि एमां जे कार्बन चेन होय ने, बहुत डिटेल में समझावुं छुं तमने। कार्बन चेन होय एना डबल बॉन्ड जोवा मळशे तमने। शुं जोवा मळशे? एक कार्बन चेननो डबल बॉन्ड जोवा मळशे शेमां? मोनोसेच्युरेटेडनी अंदर। अने ज्यारे पॉली अनसेच्युरेटेडनी अंदर एक करता वधारे कार्बनना डबल पॉइंट जोवा मळशे। बराबर, आ बंने जे अनसेच्युरेटेड फैटना प्रकार है ने शुं करशे? ब्लड प्रेशर ने इम्प्रूव करशे, इंस्युलिन सेन्सिटिविटी और इन्फ्लामेशन्सने शू करशे? इम्प्रूव करवामां मदद थाय छे। हवे जे पॉली अनसेच्युरेटेडनी आपणे वात करी एनी अंदर खास शुं हजू एक्जाम में पूछायेलुं छे? एक ओमेगा 3 होय, ओमेगा 6 फैटी एसिड जे शरीर माटे शुं ब्लड माटे बहुत जरूरी है। बराबर, एमां खास करीने जे ओमेगा 3 है ने एंटी इन्फ्लामेटरी होय, ब्रेन प्रोटेक्टिव इफेक्ट होय छे एनी। अने ओमेगा 6 जे छे ने ए होर्मोन प्रोडक्शन्स में अने इम्यूनी फंक्शन्स माटे बहुत जरूरी है। अने आ उपरांत बंने जे फैटी एसिड है ने ओमेगा 3 ने ओमेगा 6 आपणा बॉडीना बेलेन्स माटे बहुत जरूरी है। क्लियर? चलो अब तमने ख्याल आई गयो हशे बधो? क्लियर? चलो आगे જોઈએ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फाइबर दैट इज इनसोल्युबल इन वॉटर एंड हेल्प टू एड बल्क टू स्टूल इज कि एवो कया प्रकारनो फाइबर है कि जे वॉटर में इनसोल्युबल है अने स्टूलना बल्क माटे मददरूप थाय छे? सोल्युबल फाइबर, इनसोल्युबल फाइबर, फंक्शनल फाइबर के पछी रेजिस्टन्स फाइबर। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे इनसोल्युबल फाइबर। बराबर, हवे इनसोल्युबल फाइबर ए फाइबर एक प्रकार है कि जे शुं होय कि जे वॉटरनी अंदर डिसोल्व थाय नहीं, परंतु ये शुं थई जाय कि डाई सिस्टमनी अंदरथी पास आउट थतो होय छे अने स्टूलना बल्क माटे शुं छे? स्टूलना बल्क माटे अने कॉन्स्टिपेशनने प्रिवेंट करवा माटे इनसोल्युबल फाइबर बहु ज मददरूप है। धारो कि एक्जाम्पलनी आपणे वात करीए तो कि भाई जे हाई सोल्युबल फाइबर होय, धारो कि वीट होय, जो हूँ लखूँ तमने एटले याद रहे, वीट, बराबर, पछी ब्रान, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स और होल ग्रेन आ बधा शू करे कि एक हाई इनसोल्युबल फाइबर है जो कॉन्स्टिपेशन ने प्रिवेंट करे छे अने आना घणा आपड़ा फायदा है। धारो कि कोलन केन्सर ओछू करे, डायबिटीज ओछी करे। बराबर, तो एना माटे बहु ज उपयोगी है। हवे आपणा खोराकनी अंदर इनसोल्युबल फाइबर केटलुं लेवुं जोईए? खास करीने एटलीस्ट आपणे पर डे 25 ग्राम लेवुं जोईए। याद राखजो, पर डे 25 ग्राम आपणे लेवुं जोईए डायट अमेरिकन जे डायटरी गाइडलाइन्स मुजब। ये आपणुं एटलुं लेवुं जोईए। क्लियर? और जो सोल्युबल जे फाइबरनो ऑप्शन है ए सोल्युबल फाइबर आपणे जोईए तो कि पाणीनी अंदर ए डिसोल्व थई जाय छे अने एमां सब्सटन्स केवुं होय छे? जेल लाइक सब्सटन्स जोवा मळे। केवुं? जेल लाइक सब्सटन्स होय એટલે જે શું કરાવે, જે આપણું ડાયજેશન હોય ને એ એકદમ સ્લો કરાવી દે। બરાબર, જેના પરિણામે એબ્સોર્પ્શનનું ન્યુટ્રિશનનું એબ્સોર્પ્શન પણ શું થાય? સ્લો થઈ જાય। એટલે ક્લિયર? સોલ્યુબલ ફાઇબરનું ક્લિયર થઈ ગયું છે। ક્લિયર થઈ ગયું? પણ સોલ્યુબલ ફાઇબર આપણે શામાં હેલ્પ કરે એ જોજો।
એ ખાસ કરીને આપણો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ અને બ્લડ શુગર લેવલ ઓછું કરવા માટે સોલ્યુબલ ફાઇબર બહુ જ ઉપયોગી છે. ક્લિયર. જો એના એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો ઓટ્સ પછી બીન, બરાબર, અને ફ્રૂટ્સ અને નટ્સ, આ બધા શું આવશે? સોલ્યુબલ ફાઇબર. એટલે ખાસ એને એક યાદ રાખવાનું કે શું કરે? કોલેસ્ટ્રોલનું લેવલ અને બ્લડ શુગરનું લેવલ આપણને ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે. એટલે આ બંને પ્રકારના જે ફાઇબર આપણા શરીર માટે બહુ જ જરૂરી છે. બરાબર. ચલો આગળ. વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન ટાઈપ ઓફ સ્કિન કેન્સર? આ જો વારંવાર એક્ઝામની અંદર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. બેઝલ સેલ કાર્સિનોમા, મેલિનોમા, સ્ક્વેમસ સેલ કાર્સિનોમા કે પછી કાપોસી સાર્કોમા. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ જે કોમન ટાઈપ જોવા મળે છે એ બેઝલ સેલ કાર્સિનોમા આપણને જોવા મળે છે. બરાબર. હવે બેઝલ સેલ કાર્સિનોમા છે ને એક સ્કિનનું નોન મેલિનોમા સ્કિન કેન્સર છે. લગભગ 75% આ જોવા મળતું હોય છે. બરાબર. હવે એની અંદર શું હોય? કેવું દેખાય? તો જો એ એક્ઝામમાં કદાચ પૂછાય કે ફ્લેશ કલર રાઉન્ડ ગ્રોથ જોવા મળતો હોય છે અને પર્લ લાઇક, કેવું? પર્લ લાઇક બમ્પ એની અંદર જોવા મળતો હોય છે. બરાબર. એકવાર એવું તો તમે ઇમેજ જોઈ લેજો. અથવા પિંકિશ સ્કિન ઉપર પિંક કલરના પેચીસ જોવા મળે. બરાબર. અને આ સડનલી ડેવલપ થતા હોય છે કારણ કે વારંવાર તમે સન એક્સપોઝરની સામે આવતા હોય છે. બરાબર. તો પણ આ કન્ડિશન્સ ડેવલપ થઈ જાય. ક્લિયર. હવે જો એની ડીપની અંદર આપણે ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ મેલિનોમા વસ્તુ શું છે? બરાબર. મેલિનોમા એના એક આ સિરિયસ કન્ડિશન છે સ્કિન કેન્સરની. સ્કિન કેન્સરની એક સિરિયસ કન્ડિશન તમે કહી શકો કારણ કે આનું કેવું હોય? ટેન્ડન્સી જે સ્પ્રેડ થવાની ટેન્ડન્સી બહુ હાઈ હોય છે. બરાબર. હવે એક આ મોલમોથી મેલિનોમા ડેવલપ થતું હોય છે. બરાબર. અને ધીરે ધીરે એ શું થાય? એમાં ડાર્ક સ્પોટ જોવા મળે. સ્કિન ઉપર શું જોવા મળે? આમાં ખાસ કરીને ડાર્ક સ્પોટ મેલિનોમા, યાદ રાખજો. બરાબર. અને આમાં જેમ બને એમ તેમ આપણે જલ્દી એનું ડાયગ્નોસિસ કરવું બહુ જ જરૂરી છે. હવે જો સ્ક્વેમસ સેલ કાર્સિનોમા છે ને એ સેકન્ડ મોસ્ટ કોમન ટાઈપ છે. સ્કિન કેન્સરનો સેકન્ડ મોસ્ટ ટાઈપ છે. અને બેઝલ સેલ કાર્સિનોમા એ મોસ્ટ છે. બરાબર. તે આપણે ચર્ચા કરીએ. ક્લિયર. એટલે આમાં બહુ ડીપમાં આપણે જતા નથી. પણ જુઓ સ્ક્વેમસ સ્કેલની અંદર આમાં કેવું જોવા મળે? રેડ ફમ્પ જોવા મળશે. એકદમ રેડ બમ્પ જોવા મળશે અને સ્કેલી પેચ જોવા મળશે. ક્લિયર. એ યાદ રાખજો સ્ક્વેમસ સેલ માટે. બરાબર. ચલો આગળ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ સિમ્ટમ્સ ઓફ એનાફાઇલેક્સિસ? ઘણી વાર પૂછાય છે કે એનાફાઇલેક્સિસના સિમ્ટમ્સ કયા કયા છે? રેશ એન્ડ હાઇવ્સ, શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ, નોઝિયા એન્ડ વોમિટિંગ, ઓલ ઓફ ધી અબવ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કે ભાઈ ઓલ ઓફ ધી અબવ. હવે જો હું તમને એનાફાઇલેક્સિસ વિશે સમજાવી દઉં કે ભાઈ એનાફાઇલેક્સિસ એટલે શું છે. બરાબર. એક લાઈફ થ્રેટનિંગ એલર્જીક રિએક્શન છે. શું છે? એલર્જીક રિએક્શન છે જેના કારણે સેકન્ડ યા મિનિટની અંદર શું થઈ જાય? એલર્જન સામે આપણે એક્સપોઝરમાં આવીએ અને એના સિમ્ટમ્સ કયા કયા જોવા મળે? કે સ્કિન રિએક્શન થાય, જેમાં ઇચિંગ થાય, ફ્લશિંગ જોવા મળે, પેલનેસ જોવા મળે, હાઇવ્સ જોવા મળે, બીપી ઘટી જાય. બરાબર. જેના કારણે આપણા ડિઝીનેસ થાય, ફેન્ટિંગ થાય, પેશન્ટ શોકમાં જાય, ડિસ્નિયાની કન્ડિશન્સ થાય. કેમ? કારણ કે થ્રોટની અંદર શું થાય? સ્વેલિંગ આવવાના કારણે ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રિધિંગ જોવા મળે. પછી રેપિડ અને વીક પલ્સ પણ જોવા મળે. નોઝિયા, વોમિટિંગ, ડાયરિયા પણ જોવા મળતું હોય છે. હવે આની અંદર આપણે તાત્કાલિક મેડિકલ એટેન્શન્સ આપવું જરૂરી છે. આની અંદર આપણે શું આપીએ છીએ? આ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે એપિનેફ્રિન. શું આપીએ? એપિનેફ્રિનનું ઇન્જેક્શન આપણે આપતા હોય છે સિમ્ટમ્સને રિલીવ કરવા માટે. અથવા કોઈ એનાફાઇલેક્સિસની અથવા એલર્જીની હિસ્ટ્રી હોય તો આપણે એપિનેફ્રિન આપવું પડતું હોય છે. બરાબર. અને પેશન્ટ્સને આપણે ખાસ કરીને એલર્ટ માટે બ્રેસલેટ પહેરાવતા હોઈએ છીએ. આ યાદ રાખજો. એનાફાઇલેક્સિસવાળા પેશન્ટને આપણે બ્રેસલેટ પ્રોવાઈડ કરવું જોઈએ. ચલો આગળ. ધ બેસ્ટ વે ટુ અસેસ ધ બર્ન સાઇઝ ઇન ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ ટુ યુઝ ધ, કે બાળકની અંદર બર્નની સાઇઝ ચેક કરવા માટે પૂછીએ. આ ક્વેશ્ચન સમજો. બર્ન સાઇઝ અસેસ કરવા માટે ચાઇલ્ડમાં તમે શું વાપરશો? બરાબર. લર્ન એન્ડ બ્રાઉડર ચાર્ટ, પાર્કલેટ ફોર્મ્યુલા, કે પછી રૂલ ઓફ 9 કે વેલેન્સ રૂલ ઓફ 5. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો એ આપણો ઓપ્શન સાચો રહેશે. બરાબર. આ ચાર્ટ ખાસ કરીને કઈ રીતે TBSA એટલે ટોટલ બોડી સરફેસ એરિયા બાળક માટે અને ઇન્ફન્ટ માટે આ યુઝ થતો હોય છે. આની અંદર શું કરવામાં આવે છે કે બાળકનું જે બોડી પ્રપોર્શન છે એમાં કેટલો ગ્રોથ છે એ ખાસ જોવામાં આવે છે. ખાસ કરીને હેડ અને નેક અને પછી લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ સાથે ઓક્યુપાય કરવામાં આવે છે. ક્લિયર. એટલે આ રીતે જોવામાં આવતું હોય છે.
જે પાર્કલેન્ડ ફોર્મ્યુલા છે એ ફોર્મ્યુલા આપણે શામાં યુઝ કરીએ છીએ કે 24 અવર્સમાં કે બાળકને ફ્લૂડ રિસસિટેશન્સ માટે યાદ રાખજો ફ્લૂડ રિસસિટેશન્સ માટે કયો આવશે પાર્કલેન્ડ ફોર્મ્યુલા જેની અંદર આપણે 8 અને 16 કલાક પહેલાં 8 કલાકની અંદર 50% આપવાનું હોય છે બાકીના 16 કલાકની અંદર 50% ફ્લૂડ આપણે એના વજન પ્રમાણે આપણે આપતા હોઈએ છીએ રૂલ ઓફ 9 તમને ખબર જ છે કે ભાઈ આ એડલ્ટની અંદર TBSA ચેક કરવા માટેની એક બંસ માટે મેથડ છે કે જેની અંદર આપણે ડિવાઈડ કરેલા હોય છે બરાબર બધા અને જે વેલેન્સ રૂલ્સ ઓફ 5 છે એ ખાસ કરીને રૂલ ઓફ 9નું શું કરવામાં આવ્યું છે આના યાદ રાખજો મોડિફિકેશન્સ કરેલું છે બરાબર કે બાળકોને TBSA ચેક કરવા માટે વેલેન્સ રૂલ ઓફ 5 કે જે રૂલ ઓફ 9માંથી મોડિફિકેશન્સ કરેલું છે એની અંદર શું કરવામાં કે બોડીના જે રિજિયન્સ હોય એના 5% રિપ્રેઝન્ટ કરી અને ટોટલ બોડીને 5% મલ્ટિપલ એરિયાને કરવામાં આવે છે બરાબર આનો ઉપયોગ બહુ જ ઓછો કરવામાં આવે છે ક્લિયર ચલો વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ન્યુમોનિયા જો ન્યુમોનિયાના ક્વેશ્ચન્સ વારંવાર પૂછાય છે આપણે ન્યુમોનિયા આજે જોઈ લઈએ આખો ક્લિયર ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ સ્ટેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની બેક્ટેરિયા માઇકોપ્લાઝમ ન્યુમોની બેક્ટેરિયા કે પછી રેસ્પિરેટરી સિન્ટી વાયરસ તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે ન્યુમોનિયા થવા માટે જવાબદાર છે સ્ટેપ્ટોકોકસ ન્યુમોનિયા બેક્ટેરિયા બરાબર હવે જો આની અંદર સ્ટેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની છે ને એ મોસ્ટ કોમન કોઝ છે ન્યુમોનિયાની અંદર વર્લ્ડ વાઇડ બી આ જોવા મળતો હોય છે અને બેક્ટેરિયલ આમાં પ્રકાર ન્યુમોનિયાના જોઈએ તો આગળ હું ચર્ચા તમને સમજાવી દઉં કે કોમ્યુનિટી એક્વાયર્ડ ન્યુમોનિયા જોવા મળે હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડ જોવા મળે એસ્પિરેશન્સ ન્યુમોનિયા જોવા મળે બરાબર પછી બેક્ટેરિયા ફંગસના વાયરલથી જે જતા હોય આપણે આગળ જોઈએ બરાબર હવે જો ન્યુમોનિયાની અંદર શું થાય કે લંગ્સની અંદર જે આપણે એર સેક્સ હોય બરાબર એક અથવા બંને એર સેકની અંદર શું ઇન્ફેક્શન થાય જેના પરિણામે ન્યુમોનિયાની કન્ડિશન્સ ડેવલપ થતી હોય અથવા એર સેકની અંદર ફ્લૂડ પણ ભરાય અને પસ પણ ભરાય જેના પરિણામે કફ જોવા મળે કફ સાથે પસ જોવા મળતું હોય છે પેશન્ટના ફીવર ઠંડી લાગવી ડિસ્પિયાની કન્ડિશન્સ જોવા મળતી હોય છે બરાબર સિમ્ટમ્સની વાત કરીએ તો ચેસ્ટ પેન કે જ્યારે પેશન્ટ શ્વાસ લે ત્યારે ચેસ્ટ પેન થાય પેશન્ટને મેન્ટલ અવેરનેસ એટલે કે ચેન્જીસ જોવા મળે મેન્ટલ અવેરનેસ ખાસ કરીને જે 65 વર્ષથી ઉંમરના હોય એમના કન્ડિશન્સ વધારે જોવા મળતી હોય છે બરાબર પછી ફટીગ હોય ફીવર સ્વેટિંગ જે આપણે અત્યારે ચર્ચા કરીએ બધા નોઝિયા વોમિટિંગને જોવા મળતા હોય છે હવે જો કોમ્યુનિટીના એક્ઝામમાં પૂછાય કે કોમ્યુનિટી ન્યુમોનિયા તો કોમ્યુનિટી એક્વાયર્ડ જે ન્યુમોનિયા છે ને મોસ્ટ કોમન ન્યુમોનિયા છે કયો કોમ્યુનિટી યાદ રાખજો કોમ્યુનિટી એક્વાયર્ડ ન્યુમોનિયા મોસ્ટ કોમન છે એ જનરલી જે હોસ્પિટલની બહાર જોવા મળતો હોય છે આઉટસાઇડ જોવા મળે બરાબર એના કારણ શું હોય જો એક તો બેક્ટેરિયા હોય બરાબર એમાં ખાસ કરીને સ્ટેપ્ટોકોકસ ન્યુમોનિયા યાદ રાખજો આ બરાબર સ્ટેપ્ટોકોકસ ન્યુમોનિયા આવશે એની અંદર પછી ફંગાઈની અંદર જે લોકો વીક થઈ ગયા હોય ક્રોનિક હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ હોય જેની ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ વીક હોય એમના જોવા મળતું હોય છે પછી વાયરસની અંદર આપણે જોયું જ COVID-19 બરાબર આ બધા કોમ્યુનિટીની અંદર આવશે ક્લિયર એટલે 3 યાદ રાખજો ખાસ કરીને અને હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડની વાત કરી કે જે પેશન્ટ હોસ્પિટલની અંદર હોય બરાબર હવે એને બીજી ઇલનેસ લઈને આવ્યું હોય અને એને શું થઈ જાય કે પેશન્ટ્સને એન્ટીબાયોટિકનું ધારો કે રેઝિસ્ટન્સ આવતું હોય બીજા લોકો સીક હોય એમનું ઇન્ફેક્શન્સ ફેલાવવાનું હોય બરાબર અથવા વેન્ટિલેટર મશીન્સ ઉપરથી પણ એને લાગી શકે છે ICUની અંદર બરાબર ન્યુમોનિયાના હોસ્પિટલમાં આ રીતે હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડમાં ચાન્સ રહે છે ક્લિયર હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર દ્વારા પણ એને લાગી શકે પછી એસ્પિરેશન્સ ન્યુમોનિયાની અંદર શું આવે કે એસ્પિરેશન્સ ન્યુમોનિયાની અંદર કે જ્યારે તમે કોઈ ખોરાક લેતા હોય પાણી પીતા હોય અથવા વોમિટ યા સલાઈવા થઈ ગયું હોય બરાબર લાળ ઉત્પન્ન થઈ હોય અને તમારા ફેફસાની અંદર જતું રહે એટલે એને આપણે શું કહીએ છીએ કે જે ફેફસામાં જવાથી શું થાય આપણા જે ગેગ રિફ્લેક્સ હોય ને ગેગ રિફ્લેક્સની અંદર એ શું કરે ડિસ્ટર્બ કરે બરાબર એટલે બ્રેન ઇન્જુરી પણ થઈ શકે સ્વેલોઈંગ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે બરાબર અને એટલે ટૂંકમાં આના કારણે થાય કે એક્સેસિવ આલ્કોહોલ લીધો તો પણ આવી કન્ડિશન્સ થઈ શકે છે ક્લિયર એટલે ગેગ રિફ્લેક્સને એ કરે ટૂંકમાં એટલે એસ્પિરેશન ન્યુમોનિયા યાદ રાખજો તો કોમ્પ્લિકેશન જુઓ આના ન્યુમોનિયાના શું થઈ શકે બેક્ટેરિયા થઈ શકે એટલે કે બ્લડ સ્ટ્રીમમાં બેક્ટેરિયા હોય ડિસ્નિયાની કન્ડિશન થાય પછી પ્લુરલ ઇન્ફ્યુઝન જોવા મળે અને લંગ એબ્સેસ આ 4 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના શું છે કોમ્પ્લિકેશન છે ક્લિયર ચલો આગળ પ્રશ્નો ગમતા હોય તો લાઈક અને કોમેન્ટ જરૂર કરજો કે જેથી મને મોટિવેશન્સ મળી રહે અને હું તમારા માટે આવા રોજના રોજ ક્વેશ્ચન લઈને આવું કે જે નોર્સેટ આપો કે તમે ગમે તે એક્ઝામ આપશો બહુ જ ઉપયોગી થશે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મેડિકેશન ઇઝ કોમનલી યુઝ ટુ ટ્રીટ ડિપ્રેશન્સ કે ડિપ્રેશન્સ માટે નીચેનામાંથી આપણે કઈ દવાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અલ્પ્રાઝોલમ્સ લોરાઝેપામ
ફ્લુએક્સેટિન કે પછી ક્લોનાઝેપામ, તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે મેં ડિપ્રેશન્સ માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ ફ્લુએક્સેટિન, બરાબર. હવે જો હું તમને સમજાવી દઉં કે ફ્લુએક્સેટિન એ કઈ છે, એક SSRI ડ્રગ ગ્રુપ છે. યાદ રાખજો, SSRI મીન્સ કે સિલેક્ટિવ સિરોટોનિન રીઅપટેક ઇન્હિબિટર, બરાબર. અને આ મોસ્ટલી ડિપ્રેશન્સની અંદર આપણે આપતા હોઈએ છીએ. એટલે SSRI શું કામ કરે છે કે જે સિરોટોનિનનું લેવલ હોય, સિરોટોનિનનું લેવલ શું કરશે, જે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર છે ને એનું ઇન્ક્રીઝ કરશે, જેના કારણે આપણા મૂડનું રેગ્યુલેશન થઈ શકશે. ક્લિયર થઈ ગયું. જે આલ્પ્રાઝોલમ અને લોરાઝેપામ અને ક્લોનાઝેપામ છે એન્ટી ડિપ્રેશન છે નહીં, એ કેવી છે, એ ત્રણેય એન્ટી એન્ઝાઇટી મેડિકેશન છે. ધારો કે એના આપણે બેન્ઝોડાઇઝેપિન પણ તમે કહી શકો. એટલે એ શું કરશે ત્રણેય, કે એન્ઝાઇટી સિમ્ટમ્સ હોય એને રિલીવ કરવા માટે આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર. વોટ ઇઝ ધ હોલમાર્ક સિમ્ટમ્સ ઓફ જનરલાઇઝ એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડર? જનરલાઇઝ એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડરના હોલમાર્ક સિમ્ટમ્સ કયા કયા છે? ઓબેશન્સ એન્ડ કમ્પલ્શન્સ, રિકરન્ટ પેનિક એટેક, ઇન્ટ્રુસિવ થોટ કે એક્સેસિવ વરી. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે જે હોલમાર્ક સિમ્ટમ્સ છે એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડરના, તો એક્સેસિવ વરી છે, બરાબર. કે આની અંદર શું જોવા મળે કે તમારું પરસિસ્ટન્સ, તમારો જે ચિંતાનો જે કંટ્રોલ હોય તમે ગુમાવી બેસો, બરાબર, દરરોજની અંદર. એટલે તમારે એ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થતો હોય છે. હવે આની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો ઓબ્સેશન અને કમ્પલ્શન વિશે તો મેં તમને સમજાવ્યું છે કે OCD એ એક ડિસઓર્ડર છે કે જેની અંદર અનવોન્ટેડ તમારે વિચારો આવે અને પછી તમે એ બિહેવિયર રિપીટેટિવ કરવા જો, બરાબર, જેના કારણે તમારી એન્ઝાઇટી ઓછી થતી હોય છે. રિકરન્ટ પેનિક એટેક વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી કે એક એન્ઝાઇટી પેનિક ડિસઓર્ડર પણ એન્ઝાઇટીનો એક ડિસઓર્ડર છે કે જેની અંદર સડન શું થાય, એપિસોડ આવે ફિયરનો, અને આપણે ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ આની અંદર જોવા મળતા હોય છે. લાઇક ચેસ્ટ પેન હોય, શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ હોય, ડિઝીનેસ એ જોવા મળતું હોય છે. ઇન્ટ્રુસિવ થોટની અંદર શું હોય કે આ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર માટે કોમન છે. એમાં ધારો કે OCDમાં જોવા મળે, PTSDમાં વાત કરી હતી ને આપણે કે પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર ડિપ્રેશન્સ, એની અંદર આ જોવા મળતું હોય છે. આ GADમાં જોવા મળે નહીં. GAD એટલે જનરલાઇઝ એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડરમાં જોવા મળે નહીં. એટલે આપણો જવાબ આવશે એક્સેસિવ વરી. હવે જો એના સિમ્ટમ્સની વાત કરવી તો આપણે કરીએ, પણ વિડીયો બહુ લેન્ધી થઈ જાય. એમાં ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ જો એન્ઝાઇટીવાળું હોય તો ફટીગ, ઊંઘ ના આવે, મસલ્સ ટેન્શન્સ રહે, ટ્રેમ્બલિંગ જોવા મળે, નર્વસનેસ જોવા મળે, નોઝિયા, ડાયરિયા, ઇરિટેબલ બોલ સિન્ડ્રોમ્સ, ઇરિટેબિલિટી જોવા મળતી હોય છે. અને જનરલાઇઝમાં ખાસ કરીને બીજા સિમ્ટમ્સમાં સતત એ શું કરે, ચિંતામાં રહેતો હોય છે, વધારે પડતું થિંકિંગ કરતો હોય છે, બરાબર. કઈ વસ્તુ પર હેન્ડલિંગ ના કરી શકે, કોઈ પણ તમે આપો તો એ, બરાબર. એના લેટ ગો કરવાની ભાવના ના હોય, બરાબર. રિલેક્સ ના રહી શકતો હોય છે, રેસ્ટલેસનેસની ફિલિંગ અનુભવતો હોય છે. આ બધા એના સિમ્ટમ્સ છે. ક્લિયર. ચલો આગળ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયમ? તો ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયા કયા છે? એક્ટિનોમાઇસિડ, ક્લોસ્ટ્રીડિયમ, રાઇઝોબિયમ કે પેલે ક્લોસ્ટ્રીડિયમ એક્ટિનોમાઇસિસ. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? તો આપણો જવાબ આવશે ડી, બરાબર. હવે જો આની અંદર આપણે માઇક્રોબાયોલોજીની અંદર બહુ ડીપમાં જવાની જરૂર છે નહીં, કારણ કે આમાંથી એક બે ક્વેશ્ચન જનરલી નીકળતા હોય. પણ થોડું જોઈ લઈએ કે ભાઈ કયા ગ્રુપમાંથી આ બિલોંગ કરે છે, બરાબર. તો આ એક તો આપણે પ્રશ્નમાં જ કહી દીધું કે ભાઈ ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયા છે, બરાબર. અને જે ક્લોસ્ટ્રીડિયમ અને એક્ટિનોમાઇસિડ છે ને એ કેવા છે, એ ખાસ યાદ રાખજો, એક એનારોબિક છે, બરાબર. એટલે કે એમના ગ્રોથ, એનારોબિક એટલે એમના ગ્રોથ માટે ઓક્સિજનની જરૂર પડે નહીં, બરાબર. અને આ જે રાઇઝોબિયમ છે ને એ ગ્રામ નેગેટિવ છે. કેવા છે? ગ્રામ નેગેટિવ છે. અને ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયા અને ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા જે હોય ને એમાં ખાસ કરીને શું હોય કે ગ્રામ સ્ટેનનો તફાવત હોય. સ્ટેનિંગ ટેકનિક ઉપર આપણે એને અલગ કરી શકતા હોઈએ છીએ કે જેની અંદર આપણે વાયોલેટ ડાય અને આયોડિન સોલ્યુશન્સનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેના આધારે આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ ઓફ સ્ટેટિન મેડિકેશન? જો સ્ટેટિન બહુ પૂછી છે, કારણ કે લગભગ પબ્લિકને કોલેસ્ટ્રોલનો પ્રોબ્લેમ હોય, સ્ટેટિન ચાલતી હોય, તો સ્ટેટિનમાં કઈ કઈ ડ્રગ્સ આવે હું પણ તમને કહી દઈશ આગળ. મસલ્સ પેન એન્ડ વીકનેસ, હેડેક, ડ્રાય માઉથ, ઇન્ક્રીઝ એપિટાઇટ. તો સ્ટેટિન છે ને એની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે કે ખાસ કરીને જો ચાલતી હોય ને તો મસલ્સ પેન અને વીકનેસ જોવા મળતી હોય છે, બરાબર. સ્ટેટિનની સાઇડ ઇફેક્ટ છે આ ખાસ કરીને શું શાના માટે ઉપયોગ કરીએ કે આપણું જે કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ હોય એ ઓછું કરવા માટે બ્લડની અંદર, બરાબર. અને હાર્ટ એટેક પ્રિવેન્ટ કરવા માટે અને સ્ટ્રોકને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આપણે સ્ટેટિન આપતા હોઈએ છીએ, બરાબર. અને આ
સ્ટેટિન જેને ચાલતી હોય ને મસલ્સ પેન અને વીકનેસની કન્ડિશન્સ રહેતી હોય છે, બરાબર. એ શાના કારણે જોવા મળતી હોય છે? ખાસ કરીને જે મસલ્સ ફાઇબર ડેમેજ થઈ જાય અથવા ઇન્ફ્લામેશન્સ લાગે એના કારણે આ કન્ડિશન્સ જોવા મળતી હોય છે, બરાબર. બીજા સિમ્ટમ્સની સાઇડ ઇફેક્ટની વાત કરીએ તો હેડેક થાય, ડિઝીનેસ, નોઝિયા, ડાયજેસ્ટિવ પ્રોબ્લેમ્સ થાય, રેસ અને લીવર પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે, બરાબર. સ્ટેટિનના એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો મેં તમને કીધું હતું એ પ્રમાણે કે એટ્રોવાસ્ટિન, બરાબર. એક તો એટ્રોવાસ્ટિન આવે, કારણ કે એક્ઝામમાં આ રીતે બી પૂછી શકે. પછી બીજી ફ્લુવાસ્ટિન, બરાબર, આ યાદ રાખજો. પછી લોવાસ્ટિન, પીટાવાસ્ટિન, રોસુવાસ્ટિન અને સિમવાસ્ટિન, બરાબર. એટલે આ રીતે એના એક્ઝામ્પલ છે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ્સ કન્ટેન સ્ટ્રક્ચર કમ્પોઝ એન એસિટાઇલ મ્યુરેમિક એસિડ એન્ડ એન એસિટાઇલ ગ્લુકોસેમાઇન, માઇકોપ્લાઝમા, એમોબિયા, ઈ કોલાઈ કે સ્પાઇરોચિટ્સ? તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે ઈ કોલાઈ, બરાબર. ઈ કોલાઈની અંદર શું હોય છે? ખાસ કરીને કન્ટેન્ટની અંદર યાદ રાખજો, પેપ્ટિડો ગ્લાયકન એનું કન્ટેન હોય છે, બરાબર. એટલે કે પોલિમર જે એન એસિટાઇલ એને નામ એન એસિટાઇલ એસિડ અને એન એસિટાઇલ ગ્લુકોઝેમાઇન એનું કન્ટેન હોય છે, જે પેપ્ટાઇડ ચેન સાથે લિંક હોય છે, બરાબર. અને પેલા 3 ઓપ્શન્સ આમાં કોઈ લાગુ પડતા નથી. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ્સ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ ઇઝ નોટ રિસ્પોન્સિબલ ફોર યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન્સ? યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન્સ માટે કયા જવાબદાર નથી? પ્રોટિયસ મિરાબિલેસ, ઈ કોલાઈ, ક્લેપ્સિલા ન્યુમોની કે પછી બેક્ટેરિયસ ફ્રેજાઇલ? તો આની અંદર કોણ 3 આવે ને 1 નથી, તો એ કયો આવશે? આપણો જવાબ આવશે ડી, બરાબર. કે આ બેક્ટેરિયા જે ફ્રેજાઇલ છે એ કયો બેક્ટેરિયા છે? જો એક તો ગ્રામ નેગેટિવ છે, બરાબર, અને એનારોબિક છે કે જેને ઓક્સિજનની જરૂર પડતી નથી, બરાબર. અને આ જે છે ને એ હ્યુમન કોલન જે આપણું ઇન્ટેસ્ટાઇન હોય ને, ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર નોર્મલ ફ્લોરાની અંદર હોય છે, જે યુટીઆઈમાં રેર કેસની અંદર સંકળાય છે, બરાબર. હજુ ઈ કોલાઈ વિશે હું તમને સમજાવી દઉં. ઈ કોલાઈ કેવા પ્રકારના છે? ઈ કોલાઈ એક તો ગ્રામ નેગેટિવ, બરાબર, યાદ રાખજો, એક્ઝામમાં પૂછી શકે. રોડ શેપના હોય છે, બરાબર. આટલી 2 વસ્તુ યાદ રાખશો તો એ ચાલશે, બરાબર. પછી આપણે એક્ઝામમાં બીજું પૂછાય છે સ્ટેફાઇલોકોકસનું, એટલે વારંવાર જે પૂછાય એની ચર્ચા કરીએ તો સ્ટેફાઇલોકોકસ પણ ગ્રામ પોઝિટિવ છે. આ કેવા છે? સ્ટેફાઇલોકોકસ ગ્રામ પોઝિટિવ છે અને આ કોકાઈ બેક્ટેરિયાથી થાય, બરાબર. એટલે કોકાઈ શેપની અંદર જોવા મળતા હોય છે. પછી ક્લેપ્સિલા પૂછાય છે, ક્લેપ્સિલા પૂછાય છે, બરાબર. આ પણ કેવા છે? ક્લેપ્સિલા ગ્રામ નેગેટિવ છે અને રોડ શેપના હોય છે. જે ઈ કોલાઈ છે એવા જ ક્લેપ્સિલિયા હોય છે, બરાબર, પણ આ પણ એનારોબિક હોય છે. પણ આ શું જોવા મળે કે આની અંદર બેક્ટેરિયાનું જે કોલિફોર્મ હોય એ કેપ્સ્યુલ ફરતે કોલિફોર્મનું કેપ્સ્યુલ જોવા મળતું હોય છે. શાનું? કોલિફોર્મનું કેપ્સ્યુલ જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર? ચલો આગળ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ડાયગ્નોઝ બાય સિરોલોજીકલ મીન્સ? સિરોલોજીક શાના માટે આપણે ડાયગ્નોઝ કરવા માટે લઈએ છીએ? એક્ટિનોમાઇકોસિસ, ક્યુ ફીવર, પલ્મોનરી ટ્યુબરક્યુલોસિસ કે પછી ગોનોરિયા? જો આ ક્વેશ્ચન્સ તમે કદાચ જોયો જ હશે અથવા જોવામાં ના પણ આવ્યો હોય કે સિરોલોજીક મીન્સ શું થાય ડાયગ્નોસિસ માટે, તો આપણે ક્યુ ફીવર માટે યુઝ કરીએ છીએ. ક્યુ ફીવર તમને ખબર જ હશે કે ક્યુ ફીવર શાનાથી ફેલાય છે? એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. કોક્સિલા બર્નેટીથી ક્યુ ફીવર ફેલાય છે, બરાબર. એ આપણે બ્લડનું જ્યારે ટેસ્ટિંગ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે એનું કરીએ છીએ. કે ધારો કે સિરોલોજીક મીન્સ સિરોલોજીકલ ટેસ્ટ આપણે કરતા હોઈએ ને, બ્લડ ટેસ્ટ, એમાં આપણા બ્લડની અંદર એન્ટીબોડી એની મળી જાય, બરાબર. એના આપણે કહીએ છીએ. બીજા સિરોલોજીકલ ટેસ્ટમાં આવતા નથી 3ની અંદર. હવે જો આ જે એક્ટિનોમાઇકોસિસ છે એ તમે શાની એક્ઝામિનેશન્સ કરો તમને ખબર પડે કે એની અંદર આપણે માઇક્રોબિયલ એક્ઝામિનેશન્સ માટે પસ અથવા ટીસ્યુનું સેમ્પલ લેવું પડે આમાં, બરાબર. પછી પલ્મોનરી ટ્યુબરક્યુલોસિસ તો તમને ખબર જ હશે, એના માટે આપણે યુરિન, સ્પુટમનું સેમ્પલ લેતા હોય છે કે જે માઇક્રોબેક્ટેરિયમ ટીબીને ડિટેક્ટ કરવા માટે. અને છેલ્લું ગોનોરિયા માટે આપણે યુરિન સ્વાબ લેતા, યુરિન પછી લઈએ, સ્વાબ લઈએ, કારણ કે એમાં બેક્ટેરિયા, નાઇસીરિયા, ગોનોરિયા ડિટેક્ટ કરવા માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ. હવે જો ક્યુ ફીવર છે ને એ બહુ રેર કેસની અંદર ક્યુ ફીવરનું બીજું નામ ક્વેરી ફીવર પણ કહેવાય. કેવો? ક્વેરી ફીવર પણ કહીએ. અને કોક્સિલા બર્નેટીથી થાય. એના સાઇન સિમ્ટમ્સની વાત કરીએ. જો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ હું તમને કહી દઉં, કદાચ એક્ઝામમાં પૂછાય તો 2 થી 3 અઠવાડિયા એનો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે, બરાબર. અને એના જે સિમ્ટમ્સની ચર્ચા કરીએ તો ફ્લૂ જેવા સિમ્ટમ્સ જોવા મળતા હોય છે. ધારો કે ઓનસેટ ઓફ એનો જે ફીવર આવવો, મેલેસ જાય, પરસ્પિરેશન પરસેવો વળવો જોઈએ, સિવિયર હેડેક થાય, મસલ્સ પેન જોવા મળે, જોઈન્ટ પેન જોવા મળે, ભૂખ ન લાગે,
ડ્રાય કફ જોવા મળતા હોય છે, બરાબર. પ્યુરેટિક પેન જોવા મળે, કન્ફ્યુઝન, નોઝિયા, વોમિટિંગ, ડાયરિયા જોવા મળતા હોય છે, બરાબર. એ બધા ક્યુ ફીવરમાં. ક્યુ ફીવરની અંદર આપણે ટ્રીટમેન્ટમાં પણ શું આપવાનું હોય છે? એન્ટીબાયોટિક જ આપવાની હોય છે. દાખલા તરીકે કઈ આપણે એક્ઝામમાં પૂછી શકે તો ડોક્સીસાયક્લિન, ટેટ્રાસાયક્લિન તમે આપી શકો, બરાબર. ક્લોરોમફેનિકોલ આપી શકો, સિપ્રોફ્લોક્સાસિલિન આપી શકો, ઓફ્લોક્સાસિલિન આપી શકો, અને એન્ટી મલેરિયલ ડ્રગ્સ કઈ? હાઇડ્રોક્લોરોક્વિન. એન્ટી મલેરિયલ ડ્રગ હાઇડ્રોક્લોરોક્વિન પણ તમે યુઝ કરી શકો છો આની અંદર. ક્લિયર? એન્ટીબાયોટિકમાં નામ યાદ રાખજો ને આ બી યાદ રાખજો. ચલો આગળ. which of these bacterial component is least likely to contain useful antigen? કે નીચેનામાંથી કયા બેક્ટેરિયલ કમ્પોનન્ટની અંદર એન્ટીજન ઓછા જોવા મળે? સેલ વોલ, ફ્લેજેલા, રાઇબોઝોમ કે પછી કેપ્સ્યુલ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો રાઇબોઝોમ્સ, બરાબર. કે રાઇબોઝોમ્સ શું છે? એક ઓર્ગાનેલ્સ છે કે જેની અંદર પ્રોટીન સિન્થેસિસ થાય. શું થાય? ખાસ કરીને પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. પ્રોટીન સિન્થેસિસ ક્યાં જોવા મળશે? રાઇબોઝોમ્સની અંદર જોવા મળશે. કે એની અંદર શું હોય? રાઇબોઝોમ એટલે આરએનએ અને પ્રોટીન જોવા મળતા હોય છે. ક્લિયર? એટલે આ બે યાદ રાખજો ખાસ કરીને. જો સેલ વોલની વાત કરીએ તો સેલ વોલ બેક્ટેરિયા શેનાથી બને? કે બેક્ટેરિયા જે સેલ વોલ એ શેનાથી બનતું હોય છે? પેપ્ટિડોગ્લાયકન અને જે આગળ આપણે વાત કરી નામની કે એન એસિટાઇલ મુરામિક એસિડ અને એન એસિટાઇલ ગ્લુકોસેમાઇનથી બનતા હોય છે, બરાબર. એ શું કરે? કે બેક્ટેરિયાની ઇમ્યુન સિસ્ટમ ઓળખવા માટે મદદરૂપ થાય છે. જે ફ્લેજેલા છે એ લોંગ હોય છે, બરાબર. એ મોટિલિટી માટે જરૂરી છે. ફ્લેજેલા શેના માટે જરૂરી છે? મોટિલિટી માટે ખાસ જરૂરી છે, બરાબર. ચલો આગળ જોઈએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ યુઝ ઇન ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ? જો ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપના ક્વેશ્ચન્સ પણ પૂછાયેલા છે. ઇલેક્ટ્રોન બીમ્સ એન્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, લાઇટ વેટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કે ઇલેક્ટ્રોન બીમ્સ? તો આની અંદર આપણે કોઈ ડીપમાં જવાની જરૂર નથી, ખાલી હું તમને ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ વિશે સમજાવી દઉં તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ઇલેક્ટ્રોન બીમ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, બરાબર. કે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ એ શું છે? એક આપણે ઇલેક્ટ્રોન જે બીમ હોય ને એનું ઇલ્યુમિનેશન્સ કરવાનો એક સોર્સ છે. ઇલ્યુમિનેશન્સ કરવાનો એક સોર્સ છે કે જેની મદદથી આપણે શું કરી શકીએ? જે ઇલેક્ટ્રોન બીમ હોય જે માઇક્રોસ્કોપ ઓપ્ટિકલ લાઇટની અંદર ઇઝીલી આપણે જોઈ શકતા હોઈએ છીએ, બરાબર. એટલે ખાલી જવાબ યાદ રાખજો, બહુ ડીપમાં જવાની જરૂર છે નહીં. વિચ અમોંગ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ધ સ્પાયરોસીટ્સ? આ વખતે મેં થોડા માઇક્રોબાયોલોજીના ક્વેશ્ચન્સ કવર કર્યા છે કે સ્ટેપ્ટોમાઇસિન, સ્પેશિયલ ટ્રેપિડોમા પેલિડિયમ, સ્પાયરલ વોલન્ટન્સ કે કોરિનેબેક્ટેરિયમ, ડિપ્થેરી. તો સ્પાયરોચીટ્સ નીચેનામાંથી કયા છે? તો ટેપોનેમા પેલિડિયમ. કે ટેપોનેમા પેલિડિયમ એક શું છે? સ્પાયરોચીટ છે. આવા ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે એટલે લઈને આવવા પડે છે, બરાબર. કે જે સ્પાયરલ શેપમાં હોય છે, એ યાદ રાખજો. સ્પાયરોચીટ કેવા શેપમાં હોય છે? સ્પાયરલ શેપમાં હોય છે. અને ખાસ કરીને જે ટેપોનેમા પેલિડિયમ છે એ એસટીડી છે, સિફિલિસ, બરાબર. સિફિલિસ ફેલાય ને અને એસટીડી જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. એટલે આમાં પણ આપણે ડીપમાં જવું નથી, બરાબર. ચલો આગળ. બેક્ટેરિયા હેવિંગ અ ક્લસ્ટર ઓફ ફ્લેજેલા બોથ પોલ્સ ઓફ સેલ આર નોન એઝ. ચલો માઇક્રોબાયોલોજીના લાસ્ટ ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોઈ લઈએ છીએ, બરાબર. પછી કાલે જોઈ લઈએ. ક્લિયર? કે આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એમ્ફીટ્રાઇકોસ, બરાબર. કે જેની અંદર ફ્લેજેલાની અંદર બોથ પોલ્સ જોવા મળતા હોય છે. ક્લિયર? કે સિંગલ ફ્લેજેલા આની અંદર શું હોય? સિંગલ ફ્લેજેલા છે આ એમ્ફીટ્રાઇકોસ, કે જે દરેક સેલની અંદર એન્ડમાં જોવા મળતું હોય છે, જેને આપણે પ્લુરલ ફ્લેજેલા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. અને આ રોટેટ કઈ રીતે થાય? ક્લોકવાઇઝ રોટેટ થાય. કઈ રીતે થાય? ક્લોકવાઇઝ રોટેટ થતો હોય છે અથવા કાઉન્ટર ક્લોકવાઇઝ પણ આ રોટેટ થતો હોય છે. એટલે શું કરે? આ બેક્ટેરિયાને ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ કરવાની અંદર મદદ કરે છે. આ જ હતો આજના સુધીનો વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ જરૂર કરજો, બરાબર. અને જે લોકો તૈયારી કરતા એમને શેર કરજો. તમને બહુ જ ઉપયોગી થશે બધા ક્વેશ્ચનના મારું એક્સપ્લેનેશન્સ. જો ખરેખર ગમ્યું હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. લાઇક, શેર અને કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. થેન્ક યુ.